Good afternoon to one and all present over here. It gives me immense pleasure in welcoming you all for the faculty lecture series of Department of ECE, which was organized by here at HRD Cell. I feel immense pleasure in welcoming heads of departments of various departments, idea faculty members of various departments, and my student participants of Department of ECE and other students from various departments. At this time, I would like to welcome our today's resource person, Mr. Chandraman sir, Assistant Professor, Department of Electronics and Communication Engineering, Knowledge Institute of Technology, Salem. Sir has started his career as an assistant professor in Knowledge Institute of Technology in June 2011. And he has an teaching experience of around 10 years, and he has been continuously working for our institution from his starting his career. His area of interest includes embedded systems, robotics, and artificial intelligence. Sir has published his ideas in 4 international journals, 2 national journals, and 14 national and international conferences. Sir has guided various student projects, notably the project which Sir has guided has received grants and cash prize from TNSE ST, Tamil Nadu State Council for Science and Technology. Sir is an lifetime member of Indian Society for Technical Education ISTE. With this note, once again, I welcome you all for the faculty's lecture series. Over to HOD ma'am for HOD address. Thank you all. Thank you, Vimal Raj, for an very such a brief intro about our today's resource person and my own student of EC Chandraman. Um, Good afternoon, one and all those who are connected virtually today for this today's lecture series on Introduction to Robotics and Automation. You all might have came to know the things without automation nowadays. Nothing has happened. Nothing is going to happen also in the field. It's one such area which was already emerged. Only with this robotic techniques and automation related information alone, make our environment to be of an easily accessible one and feasible one for us. Okay. If you're considering an artificial intelligence area, even it is in data science area and analytics related of things and other sort of all sort of emerged areas, only with the help of this automation concepts and robotic related techniques alone make that environment to be of an much more access and accurate information is going to be gained out of it. That's what today's topic has been chosen, an introduction to robotics and automation by Chandraman. And this is about the topics. 2 weeks before, as ECA faculty has presented it, for that the role of artificial intelligence technique in surgery and healthcare related industries. So, what may be the technique or the technology which you want to came to know or to learn something new out of it? So, without this robotical concepts, nothing is there. Okay, that's what I want to highlight and add on certain points in the week. My dear students, those who are joined in this today's lecture series, not only from EC, from other department students and along with the postgraduate students also. This one such area which was emerged already. And coming towards the resource person, how far he is strong enough in this introduction to robotics and automation. He has handled the subject for the past 5 years and based upon the concepts which he has learned and which he has presented to our students, he is the first person in EC get a fund from Tamil Nadu State Council for Science and Technology in related with these kinds of ideas. So you all might going to learn something new out of it from today's lecture by Chandraman. And you also plan to submit your ideas to different sort of funding agencies at the state level, national level, and international level. Such a proud resource person as Chandraman, which we have today with us. Once after his complete lecture presentation, I request you all to interact with him to know much more about it. Thank you very much for that opportunity given. Thank you, Ananda. Over to Chandraman for today's proceedings. Thank you. Thank you, ma'am.
whether my screen is visible, ma'am? Yeah, pa, visible. Go ahead. Good afternoon to one and all present here. Today I am going to discuss about the topic Introduction to Robotics and Automation. What all the contents we are going to see? The contents are history of robots, what is meant by robot, robotics, automation, classification of robots, types of automation, components of a robot, structure of manipulator, application of robots. These are all the contents today we are going to see. First, we are going to see about the history of robots, when the robots started and everything. Around 270 BC, Greeks and Egyptians manufactured mechanical machines to execute easy tasks. And then in the year 1250, the first man-made automated human robot was developed. And then in 1956, George and Joseph established the first robot company. And then in the year 1959, computer-assisted manufacturing was verified at MIT. In the year 1963, first computer-controlled robotic arm was designed for the handicapped peoples, and the invention in the field of robotics are never-ending. These are all the history of robots. Over here on the 270 BC-லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோபோட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து நல்லா வளர்ச்சி வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்பயும் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் வாட் இஸ் மீன் பை ரோபோட். Robot is a reprogrammable multi-function manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through variable programmed motions for performance of variety of tasks. Robot அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரோக்ராமபிள் மல்டிஃபங்க்ஷனல் மேனிப்புலேட்டர்னா நம்ம ஹியூமன் ஹேண்ட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஒரு ரோபோட்டுக்கு வந்து ஒரு மேனிப்புலேட்டருங்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கு வந்து வேரியஸ் பார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். சரிங்களா? அந்த பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்பர், அப்புறம் லிங்க்ஸ், ஜாயின்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். அதுதான் வந்து ஒரு ரோபோட்டிக் மேனிப்புலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு தான் வந்து வி கேன் ஏபிள் டு மூவ் த மெட்டீரியல்ஸ், பார்ட்ஸ், டூல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்காக டிசைன் பண்ணது தான் வந்து ரோபோட். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஒரு ஹேண்டில் நம்ம ஒரு புக் எடுத்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு வைக்கிறோம், அது மாதிரி எல்லா டாஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அது வந்து நம்ம பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். சரிங்களா? உங்க ஃபிங்கர்ஸ் நம்ம வந்து ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த கிரிப்பர்ஸ் மூலியமா தான் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் வந்து கிரிப்பா பிடிச்சி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம், ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் வந்து ரோபோட். நம்மளோட வெரைட்டி டாஸ்க் வந்து பண்ணலாம் அந்த ரோபோட் மூலயமா. தட் இஸ் கால்ட் ரோபோட். தென் ரோபோட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்டடி அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் ரோபோட். ரோபோட்டை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ரோபோட்டிக்ஸ். ஆர்ட், நாலேஜ் பேஸ் and the know-how of designing, applying and using robots in human endeavors. சரிங்களா? நம்மளுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரோபோட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது. எப்படி வந்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறோம், அதை அப்ளை பண்ணுறோம் ரோபோட்டில், அதை பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் வந்து தட் இஸ் கால்ட் ரோபோட்டிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன். ஆட்டோமேஷன்னா இட் இஸ் டெக்னாலஜி தட் இஸ் கன்சர்ன்ட் வித் த யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக், mechanical and a computer based system in the operation, control and production. It is the use of machines and technology to make process run on their own without manpower. So automation அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு. எலக்ட்ரானிக் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ஹியூமன்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம், நம்ம பார்க்கறதுக்கு கண்ணு வந்து விஷன் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயும் வந்து சென்சார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து டச் சென்சார். இப்போ யாராவது நம்ம தொட்டோம்னா
அது வந்து டச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இதே வந்து அது எலக்ட்ரானிக்கில் வந்து நம்ம டச் சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லுக்கு வந்து ஸ்மெல் சென்சார் இருக்குது, கேஸ் சென்சார் இருக்குது. நம்ம வந்து நோஸ் மூலிமா வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சென்சார்ஸ், வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்சார்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ், சரிங்களா. அந்த ஸ்கெல்டன் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து மெட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜாயின்ஸு, அப்புறம் லிங்க்ஸு, அது எல்லாமே வந்து மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த ஜாயின்ஸில் வந்து மோட்டார் இல்லைனா ஆக்சுவேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா மூமெண்ட்டுக்கு வந்து மோட்டார் வச்சு மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் ஒரு கை வந்து நம்ம மடக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஜாயிண்ட் மூலிமா தான் வந்து மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா. இதே வந்து ரோபோட்டா அப்படின்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் வந்து மோட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணி மூவ்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒர்க் ஆகும். இதில் வந்து எந்த மேன் பவர் எதுவுமே இருக்காது. அதுவும் ஆட்டோமேஷன் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்கிறது தான் வந்து ஆட்டோமேஷன். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோபோட்ஸ். இதில் 3 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் இருக்கு. சிம்பிள் லெவல் ரோபோட்ஸ், மிடில் லெவல் ரோபோட்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் லெவல் ரோபோட்ஸ். சிம்பிள் லெவல் ரோபோட்ஸ்னா these are automatic machines which do not contain complex circuit. They are developed just to extend human potential. சிம்பிளாக வந்து நம்ம ஒரு மோட்டரை வந்து ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, அது வந்து நம்ம ஹியூமனோட ஹெல்ப் வச்சுட்டு தான் வந்து அந்த ரோபோட் வந்து ரன் ஆகும். அது வந்து சிம்பிள் லெவல் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின். இந்த வாஷிங் மிஷினில் வந்து நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் ரொட்டேஷனுக்கு ஒரு பட்டன் அழுத்தணும், ரிவர்ஸ் ரொட்டேஷனுக்கு ஒரு பட்டன் அழுத்தணும். அந்த டைமிங் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஹியூமன் ஹெல்ப் இருந்தால் தான் வந்து அந்த மிஷின் வந்து ரன் ஆகும். அது சிம்பிள் லெவல் ரோபோட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடில் லெவல் ரோபோட்ஸ். These robots are programmed but can never be reprogrammed. These robots contain sensor-based circuit and can perform multiple tasks. சரிங்களா. இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இதோட சிம்பிள் லெவல் ரோபோட்ஸோட அட்வான்ஸ்டு ரோபோட்ஸ். அதில் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து மிடில் லெவல் ரோபோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது மல்டிபிள் டாஸ்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி. அதெல்லாம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வந்து ஹெல்ப்பாக எக்ஸாம்பிளாக வந்து சொல்லலாம். சரிங்களா. அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணால் இவ்வளோ டைமுக்கு அது ரன் ஆகும். அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எவ்வளோ கிளாத் இருக்குது, அப்புறம் எவ்வளோ ரொட்டேஷன், ஃபார்வர்ட் ரொட்டேஷன், ரிவர்ஸ் ரொட்டேஷன் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதுவே வந்து ரன் ஆகும். அது வந்து மிடில் லெவல் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் லெவல் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னா தீஸ் ரோபோட்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்ட் அண்ட் கேன் பி ரீப்ரோக்ராம்ட் ஆஸ் வெல். தே கண்டைன் காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல் சர்க்யூட் பேஸ்டு. சரிங்களா. எக்ஸாம்பிள் லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர். சரிங்களா. இதே பார்த்தீங்கன்னா மிடில் லெவலோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு, ப்ரோக்ராமும் பண்ணிக்கலாம், ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா. அது லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர் நம்ம வேணுங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம், டெலிட் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் லெவல் ரோபோட்ஸில் வந்து வருது. சரிங்களா. ஓகே, தீஸ் ஆர் த 3 classification of robots. Next, we are going to see about types of automation. There are 3 types of automation: fixed automation, programmable automation, and then flexible automation. Fixed automation means it refers to the use of special purpose equipment to automate a fixed sequence of assembly operations. Each of the operation in the sequence is usually simple, involving a linear or rotational motion or combination of two. It is relatively difficult to accommodate changes in the product design. சரிங்களா. ஃபிக்ஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பண்ணுற மாதிரி. சரிங்களா. ஒரு மெட்டீரியல் வந்து எடுத்து ஒரு இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இருக்கும், லீனியர் மோஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன். அது மட்டும் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆட்டோமேஷனில் வந்து இருக்கும், பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. அதில் வந்து எந்த ப்ரோக்ராம் ரீப்ரோக்ராம்லாம் பண்ண முடியாது. அதில் வந்து ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டாக நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டா அதே வந்து கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஆட்டோமேஷன். சரிங்களா. அதில் வந்து லீனியர் மோஷன் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் வந்து 2 டைப் ஆஃப் மோஷன் வந்து இதில் இன்வால்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சரிங்களா. லீனியர் மோஷன்னா ஜஸ்ட் வந்து
வெர்டிக்கல்னா ஹரிசாண்டல் பொசிஷன்ல மூவ் பண்றது. ரொட்டேஷனல் மோஷன்னா 360 டிகிரியில வந்து ரொட்டேட் பண்றது. இந்த 2 டைப் ஆஃப் மோஷன் வந்து இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஆட்டோமேஷன்ல வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமபிள் ஆட்டோமேஷன். ப்ரோக்ராமபிள் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the production equipment is designed with capability to change the sequence of operations to accommodate different product configurations. The operation sequence is controlled by a program. New programs can be prepared and entered into equipment to produce new products. Programmable automation நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து நம்ம நியர்பை ஏரியாஸ்ல வந்து இப்போ காக்காபாளையம் அந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்ஸ்டைல் பவர் லூம்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. அங்கே வந்து வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாத் வந்து டிசைன்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. அந்த பவர் லூம்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த சிப் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சரிங்களா? அது வந்து ப்ரோக்ராமபிள் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு டிசைன் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம துணியிலேயே வந்து வெவ்வேறு டிசைன் வந்து வரும். ஒரு ப்ரோக்ராம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து டிசைன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமபிள் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபிளெக்சிபிள் ஆட்டோமேஷன். ஃபிளெக்சிபிள் ஆட்டோமேஷன் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராமபிள் ஆட்டோமேஷன். A flexible automation system is capable of producing a variety of parts with virtually no time lost of changeovers from one part style to next. சரிங்களா? ஃப்ளெக்சிபிள் ஆட்டோமேஷன்னா நம்மளுக்கு தேவைக்கு அந்த மாதிரி வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம். வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஷேப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். சரிங்களா? எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. அதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நட்டு போல்ட் அந்த மாதிரி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சைஸ் இல்லாமல் வேரியஸ் சைஸஸ் ஆஃப் நட்ஸ் அண்ட் போல்ட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி. அதில் வந்து ப்ரோக்ராமபிள் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆட்டோமேஷன். நம்மளுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ரோபோட். ஒரு ரோபோட்ல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு? மேனிப்புலேட்டர், ஆக்சுவேட்டர், கண்ட்ரோலர், சென்சார்ஸ், லிங்க்ஸ், ஜாயின்ஸ், எண்ட் எஃபெக்டார்ஸ் ஆர் கிரிப்பர்ஸ், டூல்ஸ். சரிங்களா? மேனிப்புலேட்டர் அப்படின்னா நம்ம ரோபோட்டிக் ஆர்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா நம்ம ஹியூமன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹேண்ட் வந்து சொல்லலாம். நம்ம ஹேண்ட்ல வந்து ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு, போன்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் ஜாயின்ஸ் இருக்கு. அந்த ஹேண்ட் வந்து நம்மளோட பாடியோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அது வந்து இதே வந்து ரோபோட்டா இருந்தா ஒரு பேஸ்ல வந்து அந்த மேனிப்புலேட்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல வந்து நம்ம ஜாயிண்ட்ஸுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கையில ஜாயிண்ட் மூலியமா மூவ் ஆகும் ரொட்டேட் பண்றதுக்கு. அதெல்லாம் இது வந்து ரோபோட்டா இருந்தா அதுக்கு வந்து ஜாயின்ஸ் வித் ஆக்சுவேட்டர் வந்து கொடுத்திருந்தா மோட்டர். ஆக்சுவேட்டர்னா மோட்டர் தான். அந்த மோட்டர் வந்து ரன் ஆனாதான் வந்து அது மூவ் ஆகும். சரிங்களா? ஃபார்வர்ட் இப்போ நம்ம கை வந்து ஜாயிண்ட் இருக்கனால நம்ம ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன், ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்லாம் மூவ் பண்றோம். அதே வந்து ரோபோட்ல அந்த மோட்டர் மூலியமா வந்து நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோலர் மூலியமா நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணது. அந்த கண்ட்ரோலர்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணதான் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து இருக்கும். நம்ம சென்சார்ஸ் வந்து வேரியஸ் இதை வந்து சென்ஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. சரிங்களா? அதுல வந்து லைட் சென்சார் இருக்கு, டச் சென்சார், கேஸ் சென்சார், டெம்பரேச்சர் சென்சார், அந்த மாதிரி வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் அந்த திங்ஸ் வந்து நம்ம சென்ஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. சரிங்களா? இங்க லிங்க்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு போன்ஸ். சரிங்களா? இப்போ ஃபிங்கர்ஸ், ஹேண்டு இதெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்றது நம்மளுக்கு போன். சரிங்களா? இதே வந்து ரோபோட்ல வந்து லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஜாயின்ஸ் அதே மாதிரி அதுக்கும் ஜாயின்ஸ், அதுக்கு ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்காக யூஸ் பண்றது. எண்ட் எஃபெக்டார்ஸ் ஆர் கிரிப்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஹேண்ட்ல வந்து கிரிப்பர்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஒரு பொருளை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு ஃபிங்கர் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு பொருளை பிடிச்சி இன்னொரு இடத்துல வைப்போம். அது வந்து ரோபோட்ல பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் எஃபெக்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை கிரிப்பர்ஸ் இறுக்கி பிடிக்கிறது. டூல்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து வேரியஸ் ரொட்டேஷனல் பர்பஸ் அந்த மாதிரி இதுக்காக யூஸ் பண்றது. சரிங்களா? டூல்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹோல் வீட்டில் நம்ம போடணும்னா இப்போ வந்து அந்த கிரிப்பரோட வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரொட்டேஷனல் மோஷன் கொடுத்தோம்னா ஹோல் போட்டு நம்ம ஏதாவது போர்டு வந்து அடிக்கலாம். அந்த மாதிரி இதுக்காக யூஸ் பண்றது. சரிங்களா? வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப்
டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொட்டேஷனல் வாட்டர் ஹோல் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்காக. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ரோபோட். சரிங்களா. அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ரோபோட் இதுதான் வந்து ரோபோட் மேனிப்புலேட்டர். சரிங்களா. இதில் வந்து பேஸு ஜாயின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனலுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. லிங்க்ஸ் நடுவில் இருக்கிறது வந்து லிங்க்ஸ். சரிங்களா. இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு மேனிப்புலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரோபோட் மேனிப்புலேட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரோபோட். சரிங்களா. என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ். Typically these are articulated arms particularly created for applications like material handling, painting, welding and others. சரிங்களா. இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து வேரியஸ் பர்பஸ்க்கு வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. மெட்டீரியல் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, பெயிண்டிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது. இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா. வெல்டிங்க்காக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் அதர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. இது வந்து ஹியூமன் கண்ட்ரோல்டு ரோபோட்ஸும் இருக்குது, ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக் ரோபோட்ஸும் இருக்குது. சரிங்களா. இது இல்லாமல் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் வந்து ரோபோட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்ஃபர், மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் ரோபோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அசம்பிளி ரோபோட்ஸும் இருக்குது. அசம்பிளி ரோபோட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனி வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனியில் வந்து அதில் இருக்கிற கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபில் பண்ணுறது, அதை வந்து அதை எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து மிஷின்ஸ் அதே தான் இருக்கும். சரிங்களா. அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கும் வந்து இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கணும் அது எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதே மிஷினே பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அது கேப் வந்து போட்டு, அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து அதுவே வந்து இந்த ட்ரேல வந்து ஆர்டராக அசம்பிளி வந்து பண்ணும். அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து டொமஸ்டிக் ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரோபோட்ஸ். டொமஸ்டிக் ஆர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரோபோட்ஸ்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரோபோட்ஸ். எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோபோட்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் அட் ஹோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோபோட்டிக் பூல் கிளீனர்ஸ், ரோபோட்டிக் ஸ்வீப்பர்ஸ், ரோபோட்டிக் வேக்கம் கிளீனர்ஸ், ரோபோட்டிக் ஸ்வியர் கிளீனர்ஸ். சரிங்களா. அது இல்லாமல் வந்து மேன்மேடு இந்த ஹியூமன் என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணதோ அந்த மாதிரியான ரோபோட்ஸும் இருக்கு. சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரோபோட்டிக் பூல் கிளீனர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்விம்மிங் பூல்லாம் கிளீன் பண்ணுறதுக்காக ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி வீட்டை வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்கு, வேக்கம் இந்த தூசெல்லாம் வந்து நீட்டாக வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ இங்கே இந்த டயக்ராமில் காட்டியிருக்க ரோபோட் பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்க பர்சன் மாதிரியே வந்து ஆக்ட் ஆகும். சரிங்களா. அந்த ரோபோட் என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் யாரும் இல்லைன்னா லைட் எல்லாமே அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆஃப் பண்ணிடும். அந்த ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் வந்து ஒரு டிவிலாம் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம எல்லாமே ஒரு லேப்டாப் மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம். அது எல்லாமே வந்து இந்த ரோபோட்டில் வந்து பண்ணும். சரிங்களா. இது வந்து நிறையா ஃபாரின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு பர்சனாகவே வந்து வச்சுக்கிறாங்க ரோபோட்டை. அது வந்து எல்லா ஒர்க்கும் வந்து பண்ணும். சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது மறந்துட்டு போயிட்டோம், அதுக்கு வந்து நம்ம ஆர்டர் கொடுக்கலாம். யாரோ நம்ம ஏதாவது ஒரு மோட்டரோ இந்த வாட்டர் பம்ப் அந்த மாதிரி நம்ம ஆஃப் பண்ணாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னா, உடனே இந்த ரோபோட்டை வந்து அங்கேருந்தே வந்து எந்த இடத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி அதை கேமரா மூலியமா வாட்ச் பண்ணி நம்ம மொபைல் மூலியமா பார்க்கலாம். அது வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணாமல் போயிட்டோமா இல்லையா. ஒரு கேஸே வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணாமல் போயிட்டோம்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது போய் ஆஃப் பண்ணிடும். அந்த மாதிரி வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆர் டொமஸ்டிக் ரோபோட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து மெடிக்கல் ரோபோட்ஸ். தேர்ட் ஒன், robots employed in medicine and medicinal institute. First and foremost, surgical treatment robots. சரிங்களா. மெடிக்கல்னா மெடிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுற ரோபோட்ஸ். சரிங்களா. இப்போ டாக்டர் வந்து ஃபாரின்ல இருக்கிறாரு, ஆனால் அந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி எதுவுமே தெரியாது. நம்ம
இங்கே இந்தியன் டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு அதில் ஏதாவது ஹெல்ப்பு அந்த மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்க வந்து இந்த ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து அங்கே ஃபாரின்லேருந்தே வந்து பண்ணுறது வந்து இந்த ரோபோட் வந்து பண்ணும். அதோட வீடியோ கேமரா வந்து வீடியோஸ் வந்து ஃபாரின்லேருந்து அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி பர்பஸ்க்கும் வந்து நம்ம ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அது வந்து மெடிக்கல் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இல்லாமல் நம்ம ஃபுல்லாக பாடி ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மால் ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வந்து நேனோ ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த நேனோ ரோபோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸே வந்து ரிமூவ் பண்ணும். ஒன்ஸ் நம்ம பாடியில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து வளராமல் அந்த ரோபோட்ஸ் வந்து அதை வந்து டெலீட் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த கேன்சர் செல்ஸை. அதெல்லாம் வந்து நேனோ ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸில் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றது அதெல்லாம் கரெக்டாக வந்து ஜீரணம் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நம்ம ரோபோட்ஸ் கேமரா வந்து சின்னதாக வந்து டேப்லெட் மாதிரியே யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம், ஏதாவது இன்ஜுரிஸ் அந்த மாதிரி இருக்குதா, புண்ணு இருக்கா, அந்த மாதிரி ஸ்டொமக்ல புண்ணு இருக்கா, அதெல்லாம் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் நேனோ ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மெடிக்கல் லெவலில் யூஸ் பண்ணுற ரோபோட்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ். சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா robots that cannot be classed into any other types by practice. These could be various data collecting robots employed for research. சரிங்களா? சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ரோபோட்ஸு. அது சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலில் அந்த ரோபோட்ஸ் வந்து புதுசாக வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரோபோட் வந்து அதுவே வந்து ஆர்டர் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து ஃபுட்டு தயாரிக்கிற இடத்துல வந்து எடுத்துட்டு வந்து அதே வந்து டெலிவர் பண்ணும். அந்த மாதிரி வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி வந்து வந்துடுச்சு. சரிங்களா? ரோபோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுற மாதிரி. சரிங்களா? அது இல்லாமல் இப்போ வேரியஸ் டேட்டா கலெக்டிங் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது, ஃபாரஸ்ட் டெம்பரேச்சர், இந்த மாதிரி வெவ்வேறு இடத்துல வந்து டேட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷனாக வந்து சொல்றதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி ரோபோட்ஸ் வந்து சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ நியூஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வெதர்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அது மாதிரி வேரியஸ் இப்போ வந்து சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட் மூலிமா அந்த பிக்சரு அந்த டெம்பரேச்சர் லெவல்ஸ் எல்லாமே வந்து கேப்சர் பண்ணி அது வந்து நியூஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ரோபோட்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டேட்டா கலெக்டிங் ரோபோட்ஸ். அதே மாதிரி ரிசர்ச் ஃபீல்டுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ரோபோட்ஸ். சரிங்களா? தீஸ் ஆர் ஆல் த சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ். அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் எல்லாமே அதோட எத்தனை அனிமல்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபுட் சைஸ் ஆஃப் த அனிமல், டைகர்ஸில் எத்தனை நம்பர் இருக்குது, எலிஃபென்ட்ஸில் எத்தனை நம்பர் இருக்குது, அது வந்து நம்மலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஷியல்ஸ் வந்து நேரில் போய் நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இப்போலாம் வந்து இந்த மாதிரி ரோபோட்ஸ் வந்து அங்கங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுவே வந்து எவ்வளோ சைஸ் ஆஃப் அனிமல் எவ்வளோ இருக்குது, அதோட ஃபுட் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணி அந்த டேட்டா வந்து ஃபாரஸ்ட் அஃபீஷியல்ஸ்க்கு வந்து சென்ட் பண்ணிடும். அதுக்காகவும் இந்த மாதிரி ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி ரோபோட்ஸ். military robots பார்த்தீங்கன்னா robots brought into play in military and armed forces. This sort of robots consist of bomb discarding robots, various shipping robots, exploration drones. சரிங்களா? மிலிட்ரி பர்பஸ்க்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரோபோட்ஸு. சரிங்களா? மெயினாக வந்து இந்த பாம் டிஸ்கார்டிங் ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? இப்போ வந்து ஆப்போசிட் அதர் கண்ட்ரிஸில் வந்து இதை மாதிரி பாம்ஸ் வந்து அடியில் வந்து நிலத்துக்கு அடியில் வச்சிட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அதே வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணும்.
அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் வந்து ட்ரோன்ஸா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ட்ரோன்ஸ் அப்புறம் அந்த மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த ரோபோட் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த கிரீன்னா கிரீன் கலர்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகுற மாதிரி அந்த மாதிரி. இப்போ டெசர்ட் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த ரோபோட் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி ரோபோட்ஸும் வந்து இருக்கு. அப்புறம் ட்ரோன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கிட்டோ ரோபோட்ஸ்லாம் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்மால் சைஸ் ரோபோட்ஸ். யாராவது வந்து அதர் எனிமீஸ் வந்து நம்ம பார்டர்ல வந்து வந்துட்டாங்களா இல்லையான்னு வந்து அதை வந்து செக் பண்றது. அதெல்லாம் வந்து மிலிட்ரி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றது. அப்புறமேட்டு அண்டர் வாட்டர் ரோபோட்ஸும் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அண்டர் வாட்டர் ரோபோட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் ரோபோட் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்னேக் ரோபோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த ட்ரீல வந்து அப்படியே சுற்றி மேலே வரைக்கும் அப்படியே ஹைட் எந்த அளவுக்கு போகுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஹைட்ல போயிட்டு சரௌண்டிங்ல வந்து யாராவது எனிமீஸ் இருக்காங்களா வந்து அதை கேப்சர் பண்ணி அது வந்து மிலிட்ரிஸ்க்கு வந்து அனுப்பிச்சி விடும் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே. அந்த மாதிரி வேரியஸ் பர்பஸ்க்கு வந்து மிலிட்ரி ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து 6th ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் ரோபோட்ஸ். These types of robots are employed for entertainment. This is an extremely wide range category. சரிங்களா? என்டர்டைன்மெண்ட்னா நம்ம ஜாலியாக வந்து அதோட டான்ஸு பாட்டு பாடும் அந்த மாதிரி எல்லா இதுக்கும் வந்து பர்பஸ்க்கு வந்து இந்த ரோபோட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த டயக்ராமில் இந்த ரோபோட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபாரின் கண்ட்ரி. இந்த ரோபோட் வந்து டான்ஸ் ஆடுது, பாட்டு பாடும், எல்லாமே வந்து பண்ணும். இப்போ நாம் ஓல்டன் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அனிமல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்னேக் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க, இல்லை மங்கீஸ் வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க, மணி வந்து எர்ன் பண்ணுறதுக்காக. இப்போல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரோபோட்ஸ் இது வந்து டான்ஸ் ஆடும், பாட்டு பாடும். அதன் மூலியமா வந்து தே ஆர் மேக்கிங் மணிஸ். என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுற ரோபோட்ஸ் அது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து அட்வான்ஸ்ட் லெவல் வந்து ஆயிடுச்சு. இந்த ரோபோட் வந்து டான்ஸ் ஆடும், பாட்டு பாடும், எல்லாமே வந்து பண்ணும். அது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் ரோபோட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரோபோட்ஸ். ஸ்பேஸ் ரோபோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா I would like to distinct out of robots employed in space as split apart. This type of robots could consist of robots employed arm that was brought into play. ஸ்பேஸ்ல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற ரோபோட்ஸ். சரிங்களா? நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்காக யூஸ் பண்றது. இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ்ல வந்து அந்த சாண்ட் சாயில் வந்து எடுத்துட்டு நம்ம ரிசர்ச் பண்றது, அங்க எவ்வளோ ஏர் இருக்குதா, ஆக்சிஜன் இருக்குதா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றது. அந்த ஸ்பேஸ் ரோபோட்லேயே வந்து ஸ்மால் ரோபோட்ஸா வந்து அதெல்லாம் வந்து ஸ்பிட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்ருவாங்க. அது வந்து அங்க இருக்கிற சாண்டு, அதுக்கப்புறம் வாட்டர் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்றது, ஆக்சிஜன் லெவல் இருக்குதான்னு செக் பண்றதுக்கு, அந்த ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஸ்பேஸ் ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டேட்டாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி சேட்டலைட் மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவோம். அங்கே இருக்கிற பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே எடுத்து சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து ஸ்பேஸ் ரோபோட்ஸ். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாபி அண்ட் காம்படிஷன் ரோபோட்ஸ். Robots that is created by students, sumo bots, line followers, robots prepared merely for learning, fun, and robots prepared for contests. சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாபி காம்படிஷனுக்காக யூஸ் பண்ற ரோபோட்ஸ். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து இந்த மாதிரி ரோபோட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. லைன் ஃபாலோயர், இப்போ இந்த பிளாக் லைன் வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்காக நம்ம ரோபோட் வந்து யூஸ் பண்றது, அதெல்லாம் வந்து காம்படிஷன் ரோபோட்ஸ், ஹாபி ரோபோட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றாங்க. காம்படிஷனுக்காக யூஸ் பண்றது, போட்டி, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் ரோபோட்ஸ், லைன் ஃபாலோயர் ரோபோட்ஸ். அப்புறம் ஃபைட்ஸும் இது வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? காம்படிஷன்லேயே வந்து ரோபோட் ஃபைட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கும் வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. எவ்வளோ டைம் எடுத்து ரோபோட் வந்து ஃபைட் பண்ணுது, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா வந்து அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ இந்த லைன் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? இந்த ரோபோட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல அரேஞ்ச் பண்ணும். அதே மாதிரி அந்த லைனை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போய் அரேஞ்ச் பண்ணும். அதுக்காக வந்து காம்படிஷன் ரோபோட்ஸ் தான் இதுவும்.
சரிங்களா. லைன் ஃபாலோயர் ரோபோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிளா வந்து லைன் ஃபாலோ பண்ணா லைன் ஃபாலோவர். இதுல வந்து லைனும் ஃபாலோ பண்ணும், அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸஸும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும் எடுத்துட்டு போயிட்டு. அதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இந்த காம்படிஷன் ரோபோட்ஸ் ஆர் ஹாபி ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரலா என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் சி ரோபோட்டு. இப்போ சியில் வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறோம். சியில் என்னென்ன மாதிரி அனிமல்ஸ், ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி அண்டர் சி ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. வேல்ஸு இப்போ வந்து ஹியூமன்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ அண்டர் வாட்டரில் வந்து போக முடியாது. சரிங்களா. எல்லா ஆர்னமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ராக் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அண்டர் சீல வந்து நம்ம அதோட பிக்சர், வீடியோஸ் எல்லாமே எடுத்து அதை வந்து நம்ம ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அண்டர் சி ரோபோட்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஆட்டோமேஷனில் வந்து என்னென்ன மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்து இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் டீஹஸ்கிங் அண்ட் ரொட்டி மேக்கிங் மிஷின். சரிங்களா. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் நார்லேருந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்து இருக்கு. சரிங்களா. ரோபோட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸு. சரிங்களா. நம்ம வந்து அந்த இடத்துல நம்ம தேங்காய் மட்டும் போட்டோம்னா போதும், அதில் இருக்கிற நார் தேங்காய் தனியாக பிரித்து எடுத்து கொடுத்துரும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ரொட்டி மேக்கிங் மிஷின். சரிங்களா. அந்த மிஷின் வந்து ஒரு கம்மியான நேரத்தில் வந்து நிறையா ரொட்டி வந்து அதே மேக் பண்ணி கொடுத்துரும். நம்ம மாவு அப்புறம் அந்த தண்ணி மட்டும் நம்ம அந்த மிஷினில் போட்டால் போதும், அதே வந்து எல்லாமே இது பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு வந்து கட் பண்ணி அதை வந்து ஹீட் பண்ணி நம்மளுக்கு ரொட்டியாகவே வந்து கொடுத்துரும். இது வந்து நம்ம லோக்கல்ல இருக்குது இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே, இந்த ரொட்டி மேக்கிங் மிஷின்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி பவுடர் பேக்கெட் அண்ட் பேப்பர் கப் மேக்கிங் மிஷின். இப்போ வந்து காஃபி பவுடர்லாம் வந்து அந்த ஒரு 1/2 kgக்கு வந்து பேக் பண்ணால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த மிஷின் வந்து அந்த கவரில் ஒரு 1/2 kg கரெக்டாக அது வந்து அதில் வந்து அளந்து வந்து கட் பண்ணி பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்ரும். சரிங்களா. கரெக்டாக கட் பண்ணிடும். சரிங்களா. வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஹீட், அந்த ஹீட் மூலிமா வந்து அந்த கவர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். அதே மாதிரி இங்கே ரைட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் கப் மேக்கிங் மிஷினு. நம்ம டெய்லியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பேப்பர் கப்ஸு, அந்த டீ கப்ஸ், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மினிட்ஸில் வந்து நிறைய கப்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்கும். சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாக்கெட் மேக்கிங் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் மிஷின். சரிங்களா. இதில் வந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாக்கெட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இப்போ அந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு 1/2 liter வாட்டர் பேக்கெட்ஸ்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வாட்டர் வந்து போர் ஆகி அதே மாதிரி அதை கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி வாட்டர் பேக்கெட்ஸ் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணி கரெக்டாக வந்து வந்துடும். அதே மாதிரி இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் ரோபோட். இப்போ வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் வந்து ஹியூமன்ஸ் அந்த மாதிரி ஹியூமன்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து சிமெண்ட் பூசுறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினே வந்து வந்துருச்சு. சரிங்களா. இப்போ அந்த சிமெண்ட்லாம் எடுத்து பூசுறதுக்கு அது வந்து சீக்கிரமா வந்து இது வந்து ஒரு வீடு கட்டுறதுக்காக யூஸ் பண்றது சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷிங் ரோபோட்ஸ். சரிங்களா. அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இந்த வாட்டர் பேக்கெட் மாதிரி தான் வந்து இப்போ இங்கே நம்ம லோக்கல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் பேக்கெட் மிஷின் மாதிரி தான் வந்து நம்ம மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. அந்த பேக்கெட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. சரிங்களா. டே டு டே லைஃப்பில் நம்மளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுறது வந்து இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ். சரிங்களா. ஆனால் அதுக்கு வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி 1/2 liter பேக்கெட் மில்க் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். 1 liter பேக்கெட் இருந்தால் அது தனியாக பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து இப்போ மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ சேலம் டெய்ரியிலே வந்து இந்த மாதிரி மில்க் பேக்கெட்ஸ் வந்து இந்த மிஷின்ஸ் தான் வந்து பண்ணுது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1980s வந்து சேலம்ல வந்து இந்த மாதிரி மில்க் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக மிஷின்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. சரிங்களா. அதே வந்து ஏன்னா டே டு டே லைஃப்ல வந்து அதிகமாக வந்து பீப்புள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது மில்க் தான். அதுக்காக வந்து நம்ம
உடனே வந்து நைட்டுக்குள்ள ஒரு இத்தனை லேக்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் வந்து வேணும், 1/2 லிட்டர் பேக்கெட்ஸ், 1 லிட்டர் பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்து அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது பேக்கெட் பண்ணி கரெக்டா வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துரும். அதே வந்து அந்த ட்ரேல வந்து அடிக்கிறோம். அந்த ட்ரே மட்டும் இவங்க வந்து பீப்புள் வந்து எடுத்துட்டு போய் லாரிஸ்ல அடுக்குனா போதும். அந்த ட்ரேலயே வந்து ஒவ்வொரு ட்ரேலயும் இத்தனை பேக்கெட்னு வந்து அதே வந்து ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துரும். அதுக்காக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் மேக்கிங் மிஷின்ஸ். சரிங்களா, இது வந்து நூடுல்ஸ் வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க அதே கட் பண்ணி பேக் பண்ணிடும். சரிங்களா, இது வந்து நூடுல்ஸ் மேக்கிங் மிஷின். நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளிங் பாக்ஸ் ரோபோட்ஸ். சரிங்களா, ரோபோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றது, அசம்பிள் பண்றது, ஒரு லாரியில எடுத்துட்டு போய் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு, சரிங்களா, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு. இது வந்து அதுல உள்ள எந்த ஒரு ப்ராடக்டா இருந்தாலும் சரி, அந்த ரோபோட்டே எடுத்துட்டு போய் வெவ்வேறு இடத்துல வந்து கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணிடும். சரிங்களா, அதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் வந்து இந்த அசம்பிளி பாக்ஸ் ரோபோட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கீழே அந்த மெட்டீரியல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ரோபோட்ஸ். சரிங்களா, ஒரு ரோபோட் வந்து இன்னொரு ரோபோட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கும், அது வந்து வெவ்வேறு இடத்துக்கு வந்து கொண்டு போய் வைக்கிறது. சரிங்களா, மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லான் கிளீனிங் ரோபோட். சரிங்களா, இப்போ கார்டன்லாம் வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர் வச்சுக்கிட்டு கிளீன் பண்ணோம், அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோபோட்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த கிராஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கணும் அதெல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ரோபோட்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. இதுலயே சென்சார்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அது முன்னாடி ஏதாவது செடி இருக்கா அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா வந்து சென்ஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து கரெக்டா அதெல்லாம் கட் பண்ணாம கிராஸ் மட்டும் அது எந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணுமோ அதை வந்து கட் பண்ணி கரெக்டா வந்து மெயின்டைன் லான் வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ற ரோபோட் தான் வந்து இந்த லான் கிளீனிங் ரோபோட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ கிளீனிங் ரோபோட். சரிங்களா, ஸ்னோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ் கட்டிலாம் வந்து ஃபாரின்ல வந்து ஐஸ் கட்டி நிறைய வந்து ரோட்ல வீட்ல எல்லாமே வந்து அந்த ரூஃப்ல எல்லாமே வந்துடும். அதெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ரோபோட் தான் வந்து ஸ்னோ கிளீனிங் ரோபோட். அதுக்காக யூஸ் பண்றது ஸ்னோ கிளீனிங் ரோபோட். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரோபோட் வேக்கம் கிளீனர். சரிங்களா, இது வந்து நார்மலா வீட்டில் வந்து டஸ்ட்லாம் வந்து கிளீன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது. சரிங்களா, இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வேக்கம் சக் பண்ணி அந்த டஸ்ட்லாம் வந்து எடுத்துரும். அதுக்காக யூஸ் பண்ற ரோபோட் தான் வந்து ரோபோட் வேக்கம் கிளீனர். எல்லா இடத்துக்கும் வந்து அதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ஸ் பண்ணும். இந்த அது மூவ் பண்ற இது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா தெரியும், ஸ்கொயர் டைப்ல கரெக்டா வந்து சென்ஸ் பண்ணும். பக்கத்துல ஏதாவது டேபிளா சேரோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டா வந்து சென்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகும். அது வந்து ரோபோட் வேக்கம் கிளீனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்டோ கிளீனிங் ரோபோட். நம்ம விண்டோலாம் பாத்தீங்கன்னா நாம தான் வந்து தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கணும். இது இந்த ரோபோட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும், அதே வந்து சென்ஸ் பண்ணும் இது என்ன டைப் ஆஃப் கிளாஸ் மெட்டீரியல் அதெல்லாம் சென்ஸ் பண்ணிட்டு எட்ஜெலாம் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து கிளீன் பண்ணும். சரிங்களா, கிளாஸ் வந்து கரெக்டாக க்ளீனாக வந்து கிளீன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து விண்டோ கிளீனிங் ரோபோட். எட்ஜு எல்லாமே வந்து அதே சென்ஸ் பண்ணிடும். சரிங்களா, வந்து எவ்வளோ வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் எவ்வளோ போகணும், கீழே வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல எவ்வளோ போகணும், அப்புறம் ஹரிசாண்டல்ல எப்படி லெஃப்ட் எவ்வளோ போகணும், ரைட்ல எவ்வளோ போகணும், அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ஸ் பண்ணி அதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கிளீன் பண்ணும். அதுக்காக யூஸ் பண்றது வந்து விண்டோ கிளீனிங் ரோபோட். அதுக்கப்புறம் ரோபோட் மாப் டஸ்டர். சரிங்களா, இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து மாப் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்து துணியை வந்து தொடச்சி அதுதான் வந்து மாப் போடுவோம். இது வந்து இந்த ரோபோட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரோபோட் அடியிலே வந்து துணி வந்து இருக்கும், அந்த மேலே வந்து நம்ம வாட்டரை வந்து ஊற்றிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை வந்து செக் பண்ணிட்டு அது வந்து வீட்டில் வந்து மாப் வந்து இந்த ரோபோட்டே வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் வந்து மாப் போடும் இந்த ரோபோட்டே. அதான் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா வந்து ரோபோட் மாப் டஸ்டர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ் இன் மால்ஸ். அதுக்காக வந்து ரோபோட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. மால்ஸ்ல எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன மாதிரி கேம்ஸ் இருக்கு, என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு, ஃபுட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அதெல்லாம் வந்து இந்த ரோபோட் முன்னாடியே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
அதுக்காக யூஸ் பண்றது. அப்புறம் அதே மாதிரி ஃபன்னுக்காகவும் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அந்த ரோபோட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோமோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ரோபோட் வந்து ஆக்ட் பண்ணும். சரிங்களா? அது வந்து சர்வீஸ் ரோபோட்ஸ் இன் மால்ஸ்க்காக யூஸ் பண்றது. அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் ரோபோட்ஸ் நான் சொன்னேன்ல, இது மாதிரி ஸ்பேஸ்ல வந்து யூஸ் பண்றது. அந்த ரோபோட்டுக்கு கீழே ஒரு பெரிய ரோபோட் இருக்குன்னா அது கீழே வந்து சின்ன ரோபோட் இருக்கும். அது வந்து வெவ்வேறு பிளேஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆகி அங்க இருக்கிற சாயில் அதெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வந்து இதுக்கு வந்து இந்த பெரிய ரோபோட்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றது. இது வந்து ஸ்பேஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ற ரோபோட்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ். வெவ்வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம். ரோபோட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ப்ராடக்டிவிட்டி, சேஃப்டி, எஃபிஷியன்சி, குவாலிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். சரிங்களா? நம்ம வந்து ரோபோட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால நிறைய வந்து ப்ராடக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம பண்ணலாம். அதே மாதிரி சேஃப்டியா வந்து இருக்கும், எஃபிஷியன்சியாகவும் இருக்கும், குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். கன்சிஸ்டன்சினா நம்ம கரெக்டாக வந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து வேணுமோ அவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து உடனே வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது. சரிங்களா? இப்போ நான் அதான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் டே டு டே லைஃப்ல நிறைய யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றதுனால உடனே வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் வந்து இத்தனை லேக்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்காக ரோபோட்ஸ் வந்து மெஷின்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி சேஃப்டியும் இதுல வந்து நல்லா இருக்கு. அந்த ரோபோட் வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஹார்ம் வந்து கொடுக்காது, எஃபிஷியன்சியா இருக்கும். அதே மாதிரி குவாலிட்டியும் வந்து கரெக்டா இருக்கும். சரிங்களா? அந்த ஒர்க் வந்து கன்சிஸ்டன்சியா ஒர்க் பண்ணும். சரிங்களா? ரோபோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ரோபோட்ஸ் கேன் ஒர்க் இன் ஹசார்டஸ் என்விரான்மெண்ட் வித்தவுட் த நீட். சரிங்களா? எந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருந்தாலும் இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும். சரிங்களா? தண்ணியா இருக்கட்டும், நெருப்பா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் பண்ற மாதிரி வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. வித்தவுட் எந்த ஒரு நீட் இல்லாம வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணும். சரிங்களா? ரோபோட்ஸ் நீட் நோ என்விரான்மெண்டல் கம்ஃபர்ட். அதுதான் robots work continuously without experience fatigue of problem. சரிங்களா? இப்போ ரோபோட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணும். சரிங்களா? ஃபேட்டிக் அப்படின்னா சோர்வடையாம. சரிங்களா? நாம் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து சோர்வடைஞ்சிரும். சரிங்களா? அது வந்து ரோபோட்ஸ் அப்படி கிடையாது, கண்டினியூஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணும். சரிங்களா? கண்டினியூஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணும். அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட், ரோபோட்ஸ் ஹாவ் ரிப்பீட்டபிள் ப்ரெசிஷன் அட் ஆல் டைம்ஸ். நம்மளால வந்து அந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டா வந்து ஒர்க் வந்து எல்லா டைம்லயும் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் ரோபோட் வந்து மிஸ்டேக் இல்லாமல் அக்யூரேட்டா வந்து பண்ணும். அதுதான் வந்து அதுவும் இன்னொரு அட்வான்டேஜ். எல்லா நேரத்துலையும் வந்து ப்ரெசிஷன்னா அக்யூரேட், ஹை அக்யூரசியோட ஒர்க் பண்றது. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, ரோபோட்ஸ் கேன் பி மச் மோர் அக்யூரேட் தேன் ஹியூமன். சரிங்களா? நம்மளோட ஹியூமனோட ரோபோட்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், ரோபோட்ஸ் கேன் ப்ராசஸ் மல்டிபிள் டாஸ்க் சைமல்டேனியஸ்லி. சரிங்களா? ரோபோட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் டாஸ்க் வந்து அட் அ டைம்ல வந்து மல்டிபிள் டாஸ்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரோபோட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா, ரோபோட்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஹியூமன் ஒர்க்கர்ஸ் கிரியேட்டிங் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ். சரிங்களா? இப்போ நம்ம டெவலப் டெக்னாலஜி வர பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஒர்க்கர்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும். சரிங்களா? எல்லாமே வந்து மெஷின்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஹியூமன் ஒர்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ஒரு காலத்தில் எல்லாமே வந்து டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறது, சேவ் பண்ணுறது. சரிங்களா? அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஜர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வேரியஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸ், எல்லாமே மெஷின்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனால அது மாதிரி ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸா சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட், ரோபோட்ஸ் லேக் கேப்பபிலிட்டி டு ரெஸ்பாண்ட் இன் எமர்ஜென்சிஸ். சரிங்களா? ரோபோட்ஸ் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்கு உடனே சடனா வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட், ரோபோட்ஸ் ஆல்தோ superior in certain senses
have limited capabilities in degree of freedom, dexterity, sensors, vision system, real time response. சரிங்களா? ரோபோட்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் சென்ஸில் எல்லாமே சுப்பீரியராக இருந்தாலும் ஒரு சர்டைன் மோஷன் இந்த மூமெண்ட்ல வந்து அதை அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி விஷன்ல ரியல் டைம் ரெஸ்பான்ஸ்ல வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதுக்கப்புறம் ரோபோட்ஸ் ஆர் காஸ்ட்லி டியூ டு இனிஷியல் காஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட், இன்ஸ்டாலேஷன் காஸ்ட், நீட் ஃபார் பெரிஃபரல்ஸ், நீட் ஃபார் ட்ரைனிங், நீட் ஃபார் ப்ரோக்ராமிங். சரிங்களா? நார்மலாக வந்து ரோபோட்ஸ் வந்து காஸ்ட் தான், அதிக காஸ்ட்டு. அது எதனால பார்த்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட், அதில் யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டு, அதில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங், எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ், அப்புறம் பெரிஃபரல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது, அப்புறமேட்டு அதுக்கான ட்ரைனிங் வந்து கொடுக்கணும், அதில் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும், ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் த வேரியஸ் disadvantages of robots. Okay, that's all. Thank you to all. உங்களுக்கு ஏதாவது குவாரிஸ் இருந்தா கேட்கலாம். Thank you to all. Yes, Chandraman, you were nicely presented. Okay, so far you are given what's that robotics and intro about and applications. Okay, still forthcoming days to come, you are in a position to give what are all that algorithmic concepts or software tools which are available in the field. And quick question I want to ask to you. What are the facilities which was created at KOT students to start this RPA process, that is robotic process automation process? Then it's easy for students to dig out to know much more in the forthcoming lectures. In our college, we are having lab facilities, ma'am, for making competitions, robots, and social problems also we can rectify with the help of that robots, ma'am. We are having a robotic lab in EEE departments, ma'am. Okay, and could you able to tell that last year before our institution had an MOU with RPA from UiPath, that you can give an idea to our students? Yes, ma'am. In UiPath, they are giving various competitions for students to develop the programming levels of that robots, what type of programming, how they are working under this type of programming. They are insisting and helping the students to develop the robots. Various algorithms they are and the programs they are giving guidance to that students, ma'am. UiPath is one of the MOU we signed them, ma'am. Particularly for this robotic process automation. Yes? Particularly for Okay. robotic process automation. Is there any drag and drop tool for the students to equip some programming knowledge in robotic process automation? Yes, ma'am. Drag and drop tool also is available in our EEE Simon's Lab PLC SCADA software, and as softwares are there, ma'am. We can able to drag and drop tools are available in that software, ma'am. For robots movement, forward direction, reverse direction, and picking up of materials, transferring materials. These types of work can be done with the help of that simple software, ma'am. We are having that type of software in Simon's SCADA lab, ma'am. B block, third floor, we are having that lab, ma'am. Okay, is there any open source available software for the students to practice themselves to do small sort of actions which is going to be taken care by the robotic for minimum sort of applications? Minimum sort of Whatever be there the are things, various is there open source software available
to Yes, ma'am. equip them. Various softwares are available, ma'am. Simple type of online we can search means online itself. There are Okay, online they can open source search. software If you are available. have any immediate software idea, you can share. Immediate software. I don't know If they about want to immediate participate software. in some, okay, you can search and give the things. Okay. This is about my own side queries. And the students, 3 years back, our easy students have uh, made on makeup product, namely escalating robo for all sort of windows cleaning, lab cleaning purpose. They were made that project, and that project also reached to a final level of different contest and won some sort of prizes. Now it's an over to you to others. You can clarify your doubts. You can raise the questions. Chandraman is ready to answer for it. Thank you. Thank you, ma'am. So others you can ask question. Thank you, Chandraman. Thank you for your presentation. And as ma'am asked, there are plenty of open source softwares out there. ROS and ROS is robotic operating system, or is an open source software which has been commonly available for the students. And I'm asked having one doubt. Uh, if you have mentioned the degree of freedom, what Yes, is it sir. mean by degree of freedom? Degree How of much it freedom is means important for movement, sir. yes? Movement. How much For it is important example, for each and every robot? yes, Yes, sir. sir. இப்போ நம்ம ஹேண்ட் வந்து நம்ம மூவ் பண்றோம்னா நம்ம எல்லா டைரக்ஷனும் நம்ம மூவ் பண்ணுவோம் சார். அந்த மூவ்மெண்ட் Yes. ஆங்கிள் டைரக்ஷன்ஸ் தான் வந்து நம்ம சொல்றது தான் வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். ரோபோட்ல வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து நம்ம ஹேண்ட் வந்து நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி மூவ் பண்றோம். சரிங்களா? Okay. Okay. அது வந்து Chandram. ரோபோட் வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. அது வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay. Is there is any particular conditions or particular strategy has been followed for this degree of freedom? அதாவது இவ்வளவு ஆங்கிள் தான் இருக்கணும், 30 டிகிரி, ஃபர்ஸ்ட் ராட் வந்து 30 இருக்கணும், செகண்ட் ராட் 60, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குங்களா? அது ப்ரோக்ராமிங்ல நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். இவ்வளோ டைரக்ஷன் தான் வந்து மூவ்மெண்ட் பண்ணணும். இப்போ ஃபார்வர்டு மூவ்மெண்ட். Is there any standard rules or norms are there? This is where up to this movements are to be No, there. no, no standards, ma'am. No standards. We can use any type of rotation. 360-degree rotation we can use. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for your wonderful session. Thank you, sir. Thank you. Any other questions? Yeah. Any other questions? Yes. All our easy students were jointed, but nobody is opening their mouth and ask questions in that way. Hello. Yes, Chandraman, if there is no question, okay. Okay. Let us wind the session. Thank you very much for your active presentation and participation as much simple as possible in that way. And Thank you. you were given some sort of telemedicine related process, how it's supported for different industry levels in that way. Thank you. So in forthcoming in this continuous series, you can present about the software's algorithmic concepts in the way. Yes, Because ma'am. within this, Definitely, ma'am. this is where that informations are there. Okay. Beyond the things, it is very tough to present all sort of algorithms and other variations and generalizations process in that way. It's good you were presented back. Thank you very much, Thank you, ma'am. all those Chandraman to the first for your presentation, and the faculties and students of EC were joined, and faculty members and students from other department are also joined today. Thank you very much, all. All are requested to be safe and stay healthy. Bye bye.
we will end that meeting. Thank you.